الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے، کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ گنتی کے دن میں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور ان دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا، اور جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھے، تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ روزہ بڑی پرانی عبادت ہے۔ آیت کریمہ کے ابتدائی حصے کے تحت تفسیر خازن میں ہے، تم سے پہلے سے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ کوئی امت ایسی نہیں گزری جن پر روزے فرض نہ کیے گئے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس امت پر روزے فرض نہ کیے ہوں، تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہر مہینے میں 13، 14، 15 تاریخ کا چاند کی روزہ، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر یوم عاشورہ یعنی 10 محرم اور ہفتے میں سنیچر کے دن اور کچھ دنوں کے روزے فرض تھے، رمضان کے روزے فرض تھے۔ روزے کا مقصد تفسیر جنان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 290 پر آیا ہے۔ آیت کے آخر میں بتایا کہ روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے۔ تفسیر میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے، کھانے پینے کی حلال چیزوں سے روکا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس پر قابو اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ وہ بنیادی چیز کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد، جس طرح نماز فرض قرار دی گئی، اسی طرح رمضان شریف کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض کیے گئے۔ اسلام میں روزہ فرض ہونے کی وجہ، اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یادگار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ کے لیے پانی کے تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 چکر چلیں، یعنی دوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ادا پسند آ گئی، لہذا اسی ادائے حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا مروہ کی سعی واجب فرما دی۔ اسی طرح ماہ رمضان میں سے کچھ دن ہمارے پیارے آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نے गारे हिरा में गुजारे थे। उस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन को खाने से परहेज करते और रात को जिक्रुल्लाह में मशगूल हो जाते। अल्लाह तबारक व तआला ने उन दिनों की याद ताज़ा करने के लिए रोज़े फ़र्ज किए ताकि उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कायम रहे। रोज़ों के मुतालिक फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम तारीख के चांद की 13, 14, 15 तारीख के रोज़े रखते। हज़रत नूह नजीउल्लाह अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम ईद उल फित्र और ईद उल ज़ुहा के अलावा हमेशा रोज़ा रखते थे। ईद उल ज़ुहा और ईद उल फित्र के अलावा हमेशा रोज़ा रखते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा रखते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम महीने के 3 दिन शुरू में, 3 दिन बीच में और 3 दिन आखिर में रोज़ा रखते थे, यानी महीने में 9 दिन रोज़ा रखते। ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा रोज़ा रखते थे और कभी नहीं छोड़ते थे। रोज़ादार का ईमान कितना पुख्ता होता है। सख्त गर्मी है, प्यास है, हलक सूख रहा है, होंठ खुश्क हो रहे हैं, पानी मौजूद है मगर रोज़ादार पानी की तरफ देखता तक नहीं। खाना मौजूद है, भूख की शिद्दत से निढाल है मगर वो खाने की तरफ हाथ तक नहीं बढ़ाता है। आप अंदाजा फरमाइए इस मुसलमान का खुदाए रहमान पर कितना पुख्ता ईमान और यकीन है, क्योंकि वो जानता है उसकी हरकत सारी दुनिया से तो छुप सकती है मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से पोशीदा नहीं रह सकती। अल्लाह तबारक व तआला पर उसका यकीन कामिल रोज़े का नतीजा है, क्योंकि दूसरी इबादतें किसी न किसी ज़ाहिरी हरकत से होती हैं, क्योंकि दूसरी इबादतें किसी न किसी ज़ाहिरी हरकत से अदा की जाती, मगर रोज़े का ताल्लुक बातिन से है। इसका हाल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के सिवा कोई नहीं जानता। अगर वो सबसे छुपकर खा पी ले तब भी लोग यही समझेंगे कि ये रोज़े से है, लेकिन वो जानता है मैं सबसे छुपकर खा पी सकता हूं लेकिन खुदा से नहीं छुप सकता, मगर महज खौफ खुदा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के वजह वो खाने पीने से अपने आप को बचाता रहता है। बच्चे को रोज़ा कब रखवाया जाए? आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि बच्चा जैसे 8 साल में कदम रखे उसके वली यानी उसके सरपरस्त पर लाजिम है कि उसे नमाज रोज़े का हुक्म दे, और जब 11वां साल शुरू हो सरपरस्त पर वाजिब है कि सौम व सलात नमाज न पढ़ने और रोज़ा न रखने पर मारे, बशर्त ये कि रोज़े की ताकत हो, रोज़ा ज़रर यानी नुकसान न करे। फुकाहे कराम फरमाते हैं बच्चे की उम्र 10 साल की हो जाए और 11वीं में कदम रख दे, उसमें रोज़ा रखने की ताकत हो, रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखवाए जाएं। अगर पूरी ताकत होने के बावजूद रोज़े न रखे तो मार कर रखवाएं। अगर रखकर तोड़ दिया तो कज़ा का हुक्म न देंगे, और नमाज तोड़ दे तो फिर पढ़वा। रोज़े से सेहत मिलती है। अमीरुल मुमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के एक नबी अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, आप अपनी कौम को खबर दीजिए जो बंदा रब की रजा के लिए एक दिन का रोज़ा रखता है तो मैं उसके लिए सेहत भी अता फरमाता और उसको अजर अजीम भी देता। और रोज़े के फायदे अहादीस करीमा और कुरान मुक़द्दस में तो बड़ी फजीलतें हैं, उनसे सुनते हैं जिनका ताल्लुक कुरान से नहीं है, हदीस से नहीं है। वो रोज़ों के ताल्लुक से क्या कहते हैं। अजर सवाब के साथ साथ हुसूल सेहत का भी जरिया। अब साइंसदान भी अपनी तहकीकात में इस हकीकत को तस्लीम करने लगे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोरपाल कहता है कि मैं इस्लामी उलूम पढ़ रहा, जब रोजे के बारे में पढ़ा तो मैं उछल पड़ा कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को कैसा अजीम शान नुस्खा अता फरमाया है। मुझे भी शौक हुआ, लिहाजा मैंने भी मुसलमानों की तर्ज पर रोजे रखे। अरसे दराज मेरे मादे में वरम था, कुछ ही दिनों के बाद मुझे वो तकलीफ दूर हो गई और कमी महसूस होने लगी। दूर हुई, कुछ ही दिनों के बाद वो तकलीफ दूर होने लगी, मुझे कमी महसूस हुई। रोजा रखता रहा, यहां तक कि
1 مہینے میں میرا مرض بالکل ختم ہو گیا۔ حیرت انگیز انکشافات۔ ہائی لینڈ کا پادری ایلف غال کہتا ہے میں نے شوگر، دل اور معدے کے مریضوں کو مسلسل 30 دن کے روزے رکھوائے، نتیجہ شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو گئی، دل کے مریضوں کی گھبراہٹ، سانس کا پھولنا کم ہوا، معدے کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ ایک اور انگریز ماہر نفسیات ہے، اسمگن فرائڈ کا بیان ہے، روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی ڈپریشن، نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کی تحقیقاتی ٹیم، جرمنی، انگلینڈ، امریکہ، ماہر ڈاکٹروں کی تحقیقات ٹیم رمضان المبارک میں مختلف ممالک میں جگہ جگہ گئی اور انہوں نے مسلمانوں کی رپورٹ کی، چونکہ مسلمان نماز پڑھتے اور رمضان المبارک میں اس کے زیادہ پابندی کرتے ہیں، اس لیے وضو کرنے سے ناک، کان، گلے کے امراض میں کمی واقع ہوتی ہے۔ نیز مسلمانوں کے روزوں کے باعث لہذا معدے، جگر، دل اور اعصاب یعنی پٹھوں کے امراض میں مبتلا کم ہوتے